تمام دوستوں کو شکریہ، لیکن بطور خاص میں ممنون ہوں، بلکہ میرے پاس شکریہ کے وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جو میں اپنے ان 3 دوستوں کے حوالے سے، خاص طور پہ جو پشاور تشریف لائے ہمارے مہمان، یہ تو آتے رہتے ہیں، ان کے سارے حوالے ہمارے سامنے ہیں۔ آغا شیراز صاحب یہاں موجود ہیں۔ ذوالقرنین حیدر کو میں نے بہت زمانے کے بعد دیکھا، اور یہاں سے ہم ایک شو کرتے تھے، امجد عزیز ملک یہاں موجود ہیں۔ نیلام گھر سٹیج پر کرتے تھے ہم، تو میں نیلام گھر کا طارق عزیز تھا، تو ہم نے بہت سے دوستوں کو وہاں انٹرویو کیا، جن میں ذوالقرنین حیدر بھی شامل ہیں، محبوب عالم کو اللہ بخشے وہ بھی شامل ہیں، انصار برنی ہے۔ بہت پروگرام ہم نے کیے، اور ہر دفعہ ہم باہر سے باکسر حسین شاہ سو ان کو بلایا گیا تھا۔ قمر زمان صاحب تو بس ہمارے ساتھی ہوتے ہیں، ہمیشہ ہمارے تو دلوں میں رہتے ہیں، یہ تو ہوتے ہی ہے، تو میں ان کا خاص طور پہ بہت ممنون ہوں۔ باطن تو بھی یہیں کا ہے، یہ تو ہمارے ہی ہے۔ باقی جتنے احباب یہاں موجود ہیں، یہاں بہت بڑی شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، ٹیلی ویژن کی پیشکار کی حیثیت سے، اداکار کی حیثیت سے طارق جمال کا حوالہ دیں، شازمہ کا، اور نوشابہ سے ہماری دل و جان کے بڑے رشتے ہیں، اور پھر نجیب صاحب کا تو خیر نام ہی کافی ہے۔ یہ سارے حوالے ہیں۔ کچھ اور بات بھی کریں گے دوستوں کے بارے میں جب میں ان کو یہاں دعوت دوں گا، کہ اسکرین پر رونق لگانے والے لوگ، ان کو ہم پہلے اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ جنبش مکن هوشیار باش، ذل الهی عالم پناه، شهنشاه جلال الدین محمد اکبر. کجاست شیخو؟ مانسنگ I wish you knew a little bit of history also. In old days, your Great Britain imposed war on China. You know why? Because the Chinese government stopped British from selling opium in China. وارث جو ٹھہرا اس کا، اب اسے ہمارے مقابلے پر لا کر کھڑا کرے گی۔ بڑے دیکھے ہیں میں نے ایسے انگریزی بابو، نبٹ لوں گا اس سے بھی۔ بیٹا ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ وہ سائرہ بیگم کا پوتا ہے، اور اس کی ساری امیدیں اسی سے وابستہ ہیں۔ سائرہ بیگم اب بھی دل میں پرانی دشمنی پال رہی ہے۔ شمام کو تم ایک بات سچ بتاؤ، کل وہ لڑکا کون سا لڑکا بابا؟ جس کو ہم نے گولی مارا تھا؟ دیکھو ریشم، اس کو تو ہم بہت جلدی تلاش کر کے پکڑ لے گا، مگر اگر تم بتا دو نا کہ وہ لڑکا کون تھا تو بہت اچھا ہے۔ تم ہم پہ شک کیوں کر رہے بابا؟ آج تک کسی نے کبھی ہمارا شکایت کیا ہے؟ ہاں، تم اب اتنا بڑا ہو گیا کہ اپنے بابا کو بھی دھوکہ دو۔ جانتا ہوں، سب کچھ جانتا ہوں، لیکن خاندان کی یکجہتی کے لیے۔ خان زرمینہ بیٹی کو آپ نے اتنا پڑھایا لکھایا، اتنی محبت سے پالا پوسا، اتنی قربانیوں سے جوان کیا۔ شادی ہی تو کر رہا ہوں اس کی، آخر اس کی شادی تو ایک دن ہونی ہے۔ خان، آپ خاندان کے لیے اپنی بیٹی قربان کر رہے ہیں، لیکن وہ محض آپ کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ خدا کے لیے خان، اس پھول سی بچی کو اس آگ میں مت دھکیلیں۔ گل محمد کاکا، میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں،
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہمارے خاندانی معاملات میں دخل دیں. جی نہ کر سکتا. دیکھو تو بھلا اتنی سی عمر میں آنکھوں کے نیچے کالے سیاہ حلقے پڑے. کالے سیاہ حلقوں کا اور عمر کی پرواہ تو وہ کرے نا جسے اپنی پرواہ. باجی اس ملک کی عورتیں پہلے ہی بہت بیدار ہیں دیدی. تمہارے جھنڈونے سے محنت کش عورتوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی. یہ کوئی بڑا نیک کام نہیں ہوگا. جب عورتیں ہی عورتوں کے بارے میں ایسا سوچنے لگیں گی تو اچھا کیا ہوگا؟ بھائی جب عورتیں سروں پر مردوں والی کیپ پہنیں گی تو انہیں عورت تو کوئی نہیں سمجھے گا. کیا بدتمیزی ہے یہ؟ آئی ایم سوری سر. اس سے کیا ہوگا؟ یہ غیر ذمہ دارانہ حرکت تو تم کر چکے. جی اس لیے کہ مجھے کوئی درخواست نہیں دینی اور نہ ہی مجھے یہ پتا ہے کہ درخواستوں میں کیا لکھا جاتا ہے. صحیح نام تھا میرا. یہ کس خوشی میں؟ ڈو یو نو ایچ ادر؟ میں نے اپنا نام تو بتا دیا اور آپ کے نام سے بات پوچھ چکا ہوں. کیا یہ کافی نہیں؟ کھانا کھائے بغیر ہی سو گئی بیچاری. ہاں اب اس کو خواب میں بھوت نہ آئیں گے. ہاں اگر کے کھا جائیں گے. اچھا پوری بات بیٹا, کوئی بھوت ووت نہیں ہوتے. میں نے کھانا لاؤں؟ نہیں مجھے دودھ لانے 1 گلاس. صرف دودھ؟ ہاں جب میں رات کو دودھ پی کے سوتا ہوں نا تو مجھے خواب میں سفید سفید پریاں نظر آتی ہیں. اچھا. ایک پری تو بالکل فرشتے جیسی ہوتی ہے. اچھا. اور مما اس کی شکل بھی آپ جیسی ہوتی ہے. میرے جیسی؟ اس وقت 10-12 ڈگری زیادہ لگے گا میرا بخار. کیوں؟ غصے کی وجہ سے. غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہے مجھے. اس لیے اس وقت مجھے یہاں نہیں کمال پور کی سرحد پہ ہونا چاہیے تھا. مسئلہ ہم لوگ ہر وقت کسی نہ کسی محاذ سے جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. کچھ ٹھیک سے پتہ نہیں چل رہا سسٹر کہ کیا ہو رہا ہے. جب کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا نا کہ کیا ہو رہا ہے تو یہی سمجھنا چاہیے کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. جنگ کے ترازو میں بہت سی تعداد کا نہیں جذبوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اور میں دیکھ رہی ہوں ایسی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے یہاں. کیوں جواب؟
बहुत खूबसूरत एक पैकेज बनाया ग्रीन स्काई इंटरटेनमेंट के दोस्तों ने, खालिद खटक, इश्तियाक सिस्तानी, यहाँ से साथ पूरी टीम है खालिद के साथ, किस किस का मैं नाम लूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा पैकेज था। यहाँ तारिक सईद साहब, एजाज नियाजी साहब भी मौजूद हैं, इनको भी ये सब कुछ देख के और आप सब दोस्तों को भी देख के याद आ गया होगा बहुत कुछ। इफ़त जी आई हुई हैं, बहुत से ऐसे दोस्त जो चुपके से यहाँ से उठ के चले गए और जिनको फिर पूछा भी नहीं किसी ने। मैं देख रहा था नईम को, नईमुल्लाह जान को, नईम जान को, मेरे नौशहरा का रहने वाला था वो, बहुत अच्छा अदाकार था, उसकी आंखें बोलती थीं। मैंने उसके बारे में कई बार लिखा था उस ज़माने में कि ये वो शख्स है जो चंद्रमोहन की तरह आंखों से बातें करता है। यहाँ रशीद नाज साहब का आगाज़ बात दबंग शेब मंसूर साहब के उस क्लिप से हुआ और उसमें भी मुझे थोड़ा सा फ़ख्र का एहसास हुआ। अपने साथ आपके साथ भी शेयर कर लेता हूँ कि इस पैकेज में जो रशीद नाज साहब ने फ़ारसी के मुकालमे बोले थे, वो पेशावर पाकिस्तान टेलीविज़न में नसीम जान साहब के कमरे में वो आए थे और उर्दू में लिख कर लाए थे और मुझे कहा था कि जी अब मुग़ल शहनशाह तो उर्दू नहीं बोलते थे, मुझे ये फ़ारसी बोलनी। तो वहीं बैठकर मैंने उसे कन्वर्ट करके दिया था। तो ये मुकालमे मेरे लिखे हुए थे, नट लिखे हुए मैंने ट्रांसलेट किए थे। तो उससे आगाज़ हुआ मेरे लिए। तो इस पैकेज में मुझे यूँ लगा जैसे पैकेज मैंने बनाया है, बहुत अच्छा लगा मुझे बाहर बहुत अच्छा लगा। डेनिस के बारे में भी यकीनन मैं इससे पहले कि फिर आप लोगों के तासुरात हों या बाकी हमारे जो ज़ुआमा हैं टेलीविज़न के हवाले से, आज की शोबिस के हवाले से, उनके तासुरात पहले हम बयान करें, ऐसे ही मेरा दिल चाह रहा था कि डॉक्टर डेनिस बहुत अच्छे दोस्त थे। ड्रामा निगार की हैसियत से तो ज़ाहिर है कि अब उस पर तो हरफ आखिर थे, उन पर क्या बात करनी। उससे हट के शेर के हवाले से, अफसाने के हवाले से, मलका अरबाब ज़ौक़ के दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने हल्का में एक अफसाना पेश किया था, बहुत पसंद किया गया था। उसका उन्वान था एक महीन सी चादर। तो वो सारी बाइबल की मिथोलॉजी को जहन में रखते हुए वो तकलीफ बहुत खूबसूरत अफसाना था। तो वो इस तरह गाते थे। यहाँ मिसेज़ मेरी बैठी हुई हैं, हमारे घर में महीने में एक आध दो दफ़ा मौसीकी की महफ़िल होती थी, बहुत अच्छा गाते थे। मेरे पास हैं वो सारी VHS में उनकी वो वीडियोज़ हैं जब वो गाया करते थे। ये उस ज़माने की बात है जब वो अभी टेलीविज़न पे शुरू ही नहीं किया था, उन्होंने आगाज़ नहीं किया। वो एक लंबा किस्सा मैंने अपने कालमों में लिखा है, जो दोस्त पढ़ चुके हैं उनको आइडिया भी होगा। ज़ियाउर रहमान साहब का मुझे थोड़ा सा अजीब भी लगा और आज के ज़माने में मैं अब भी यहाँ मौजूद दोस्तों से भी ये कहता हूँ, मुझे अक्सर चूँकि मेरा ताल्लुक़ है इस फील्ड से भी और प्रिंट मीडिया से भी, तो मुझे भी तलाश करती होती है कभी कभी, तो मुझे बहुत से दोस्तों की तस्वीरें भी नहीं मिलती। तो मुझे दुख हुआ कि YouTube पर ज़ियाउर रहमान साहब का डायरेक्ट करदा कोई ड्रामा मौजूद नहीं है। मुझे याद है मेरे एक आध दो ड्रामे उन्होंने शायद किए थे, वो मेरे पास VHS में तो होंगे, ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था शायद वो, लेकिन नहीं मिले, दोस्तों को नहीं मिले, इसलिए तस्वीरों का पैकेज आया। बहरहाल कुछ बातें ऐसी हैं जो हम साथ साथ करते रहेंगे, लेकिन आइए देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान भर के फ़नकार इनके बारे में क्या कहते हैं। मेरा नाम इश्तियाक सिस्तानी है और मैं ग्रीन स्काई एंटरटेनमेंट के मुंतज़िम होने की हैसियत से अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इस शाम मलाल में शामिल हुए। आज हम जिन शख्सियात को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए जमा हुए हैं, कम से कम मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं हैं कि मैं उनके बारे में बात कर सकूं। उनके बारे में बात हमारे सीनियर प्रोड्यूसर और हमारे सीनियर आर्टिस्ट करेंगे। मैं अतीक अहमद सिद्दीकी साहब का बहुत मशकूर हूँ कि जो मुझे इस किस्म की तकरीबात को मुनक़द करने के लिए मोटिवेट करते हैं। रशीद नाज साहब, डॉक्टर डेनिस आइज़क साहब और ज़ियाउर रहमान साहब इस दुनिया से चले ज़रूर गए हैं, लेकिन वो अपने फ़न और अपने काम के हवाले से हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि रशीद नाज साहब इस दार फ़ानी से
पूछ कर गए हैं। अभी हम इस खबर के साथ निभाह कर रहे थे, इसे समझने और इसे सहने की कोशिश कर रहे थे कि ये खबर आई कि डॉक्टर डेनिस आइजक जो कि कनाडा में होते थे वो भी रहलत फरमा गए हैं। और इसमें अगर मैं अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त और पेशावर टेलीविज़न के पहले प्रोड्यूसर जो कि फोर्ट रोड पे जब हमारा सेंटर बना था तो उसमें मेरे और तारक सईद के साथ ज़ियाउर रहमान भी थे, तो कुछ माह पहले वो भी वफ़ात पा चुके हैं। तो जब कभी भी ऐसी कोई ख़बर आती है तो ऐसा कोई दोस्त हमसे जुदा होता है जिसने फोर्ट रोड में 1972 में हमारे साथ पेशावर टेलीविज़न का सफ़र शुरू किया था, तो मेरा ज़हन बेख्तियार फोर्ट रोड पेशावर टेलीविज़न की तरफ चला जाता है। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है वो फ़िल्म मेरी आंखों के सामने चल रही है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि रशीद नाज और नाजी ख़ान, आरिफ कामी और दूसरे जो सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी का और अपने फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ पेशावर सेंटर से किया था। इनमें से कुछ तो पहले ही इस्लामाबाद और में जाके पीटीवी ड्रामे करते थे और लाहौर में भी काम करते थे, लेकिन पेशावर टेलीविज़न ने इन सब को एक भरपूर मौका दिया था और हम सब ने मिल के वहाँ से पेशावर टेलीविज़न का सफ़र शुरू किया था। तो रशीद नाज उन फ़नकारों में है जिसने न सिर्फ अपने लिए बहुत बड़ा नाम कमाया बल्कि उसने पेशावर टेलीविज़न के लिए भी नाम कमाया, उसने पेशावर टेलीविज़न की शोहरत में भी इजाफ़ा किया। और रशीद नाज वो फ़नकार है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि उसने पेशावर टेलीविज़न की बुनियादें रखी। और फिर रशीद नाज ने इतना नाम कमाया कि उसने इंडिया में अक्षय कुमार के साथ भी जाकर एक फ़िल्म की और फिर उसके बाद वो लाहौर में कुछ अरसा रहे। फिर वहाँ से जब ये फ़िल्मी और टेलीविज़न ड्रामों की सरगर्मियाँ कराची मुंतकिल हुई तो वो कराची चले गए और एक तवील अरसे तक वहाँ पे रहे। वो एक पैदाशी फ़नकार था और मुझे याद पड़ता है कि जोर मीर की लिखी हुई ड्रामा सीरियल एक था गाँव जिसे मैंने प्रोड्यूस किया था, उसमें रशीद नाज ने, नाजी ख़ान ने बहुत अहम किरदार और वदूद मंजर साहब भी उनमें थे और इन लोगों ने उस पहली उर्दू ड्रामा सीरियल में बहुत अहम किरदार अदा किए थे। जावेद बाबर भी उसमें था। तो ही वॉज़ वेरी कोऑपरेटिव एट ऑल लेवल्स। तो उसकी ये अच्छी बातें जो है वो याद रहती हैं। और जब वो लोगों से मदद करने के बाद कैमरे के सामने आता था तो वहाँ वो एक भरपूर फ़नकार के तौर पर अपने फ़न का मुज़ाहरा करता था। डेनिस आइजक ने पेशावर की बेहतरीन ड्रामा सीरियल्स की बेहतरीन ड्रामे उन्होंने लिखे। तारक सईद के साथ मिलके उन्होंने करो भी किया जिसने पेशावर के नाम में बहुत इजाफ़ा किया। ज़ियाउर रहमान साहब हमारे दोस्त थे, हमारे साथ ही एक ही कमरे में मेरे साथ वो होते थे फोर्ट रोड के ऊपर और वो नहायत मेहनती प्रोड्यूसर थे और बहुत अच्छे ड्रामे उन्होंने किए। पहला हिको ड्रामा सीरियल जो जोर मीर ने लिखा था वो भी ज़ियाउर रहमान ने किया और वो आखिर वक्त तक एक डेडिकेटेड प्रोड्यूसर रहे और एक कमिटेड प्रोफेशनल तौर पे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। और अब ये बड़े अफसोस की बात है कि ये सब हमसे जुदा हो रहे हैं और यूँ लगता है कि जैसे हम प्लेटफार्म पे बैठे हैं और हम अपने दोस्तों को रुखसत कर रहे हैं और वो अपनी अपनी ट्रेनों पे बैठ के जो है वो जा रहे हैं। बहुत अफसोस का मकाम है। मेरी दुआ है कि हमारे बाकी के दोस्त जो हैं वो खुश खुर्रम रहें और खुदा उन्हें तवील ज़िंदगी अता करे। इश्तियाक साहब जो हमारे मेंबर हैं उन्होंने एक इवेंट रखा है इन मेमोरी ऑफ नाज साहब एंड आइजक साहब एंड ज़ियाउर रहमान साहब। और एक्ट को हम जो एक्ट के मेंबर्स हैं हम सबको दावत दी गई है, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ एक्ट के तरफ से अपने मेंबर्स के लिए कि ये सब हमारे लेजेंड्स थे और हमेशा लेजेंड्स रहेंगे, आइकॉन्स थे।
اور انہوں نے اتنے خوبصورت کام کر کے یہ اس دنیا سے چلے گئے کہ ان کی ہمیشہ یاد رہے گی ہمارے ساتھ، اور ان کا کام ہمیشہ بولتا رہے گا. تو اشتیاق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ پورا ایک ارینج کیا، تقریب ارینج کی، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہم اپنے لوگوں کو بھولتے نہیں ہیں اور بھولنا بھی نہیں چاہیے. ناز صاحب ایک بہت بڑے اداکار تھے، اور آئزیک صاحب کے ساتھ آئی واز بلیسڈ ٹو ورک ود ہیم آلسو. ان کی ایک اسکرپٹ بھی ہے میرے پاس. تو یہ بہت بڑے بڑے نام ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، لیکن ہم ان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. بہت بہت شکریہ. ہمارے بہت ہی زبردست اسٹار، ہنستا مسکراتا چہرہ، بہت بڑا نام ہمارے ملک کا، رشید ناز صاحب، اللہ پاک ان کی مغفرت کرے. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارا بہت زیادہ ساتھ رہا اور میموریبل ساتھ رہا، جو کہ ناقابل فراموش ہے. ایک بار پھر یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ناز صاحب کی مغفرت کرے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے. یہ افسوسناک خبر ملی کہ ایک اور ہمارے لیجنڈ اداکار ہمارا ساتھ چھوڑ گئے ہیں. رشید ناز صاحب کے چلے جانے کا بہت دکھ ہے، بہت افسوس ہے. وہ ایک بے حد اچھے اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی نفیس انسان بھی تھے. ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا، میری خوش قسمتی. ان سے بہت سیکھنے کا موقع ملا اور بہت اچھے کو ورکر تھے. میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. آمین. رشید ناز صاحب کے حوالے سے اتنا ہی کہوں گا کہ رشید ناز صاحب ایک بہت بڑے آرٹسٹ تھے، بہت اچھے انسان تھے اور بہت پیار کرنے والے اور بہت ہی نفیس انسان. سیٹ پر جب بھی ہم ساتھ ہوتے تھے، میں نے ان کے ساتھ 2 فلموں میں کام کیا، خدا کے لیے اور ایک برٹش فلم کندھار پر. وہ بہت ہی پیار سے پیش آتے تھے ہر ایک کے ساتھ. ہمارا ٹیکنیشین بھی ان سے خوش ہوتا تھا، ہم ساری ہماری ٹیم ان کے ساتھ خوش ہوتی تھی اور ہم سیکھ رہے ہوتے تھے. ان کے پاس اتنی نالج تھی ماشاءاللہ، جو ہم سب جو ہے نا وہ، کیونکہ ہمیں ایک خواہش ہوتی ہے آرٹسٹ کو دوسرے سے سیکھنے کی، اور ماشاءاللہ ان کے پاس جو تھی، جو انفارمیشن، جو اپنے کام کے حوالے سے جو نالج تھی، وہ بہت ہی ایکسٹراڈنری تھی اور بہت کچھ ہم نے ان سے سیکھا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے پسماندگان کو حوصلہ اور صبر عطا فرمائے. ہمیں مجھے افسوس ہے کہ میں یہ جو پروگرام سنڈے کو ڈاکٹر ڈینس آئزیک، رشید ناز صاحب اور ضیاء الرحمان صاحب کے لیے ان کی یاد میں منعقد کیا جا رہا ہے، اس میں نہیں آ پاؤں گا. میرا پورا ارادہ تھا اور میں نے اپنی کمٹمنٹ کی تھی، کیونکہ میری انفارچونیٹلی یہاں پہ ایک ایسا سانحہ ہوا. میرے بڑے قریبی عزیز دوست جو بھائیوں کی طرح، ان کی وائف کا انتقال ہو گیا ہے، اور وائف بھی میری بہنوں کی طرح تھیں. تو اس حادثے کے بعد میں نہیں آ پایا اور نہیں آ پاؤں گا. یہ پروگرام جو گرین اسکائی انٹرٹینمنٹ نے آرگنائز کیا ہے، اور خالد کھٹک اور اشتیاق صاحب جو ہیں وہ اس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں، میں بہت معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ آئندہ مارچ میں کچھ وقت نکالوں گا. پشاور ویسے بھی میرا فیوریٹ شہر ہے، اور یہ ہستیاں جن کی یاد میں یہ کام ہو رہا ہے، یہ میرے بہت قریبی لوگ ہیں. خاص طور پر ڈینس آئزیک صاحب، ڈاکٹر ڈینس آئزیک کے ساتھ میری وائف نے، سمینہ پیرزادہ نے 2-3 پروجیکٹس بھی کیے. میں نے بھی ان کے ساتھ ایک ان کا ڈرامہ کیا. تو یہ باتیں تو خیر انشاءاللہ میں جب کبھی آؤں گا پشاور، سوچ یہی ہے کہ مارچ میں ہم یہ کچھ ایسا ٹائم نکالیں کہ مارچ میں ہم پشاور میں یہ ان کی یاد میں کچھ کر سکیں. سو تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می، اینڈ انشاءاللہ I'll see you soon. السلام علیکم جی، میرا نام فرحان ہے. میں ضیاء الرحمان صاحب کا بیٹا ہوں. فرسٹ آف آل جی بہت شکریہ سب آرگنائزرس کا فار ارینجنگ دس ایونٹ فار آل دا لیجنڈس. اباؤٹ مائی فادر اے لٹل بٹ جی، بہت نالجیبل آدمی تھے، بڑے کین لرنر تھے، بہت کتابوں سے بہت لگاؤ تھا، سیکھنے کا بہت شوق تھا. اف آئی کوٹ ون ایگزامپل جی، لاسٹ پارٹ آف ہز لائف ٹویٹر پہ سیکھنا چاہ رہے تھے کس طرح یہ ٹویٹر ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ، تو بڑا ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ رن کرتے تھے. بڑا اس پہ ان کی اچھی فالوئنگ وغیرہ بھی ہو گئی تھی. اس کے علاوہ جی بڑے ڈسپلن تھے، بہت
डेडिकेटेड टूवर्ड्स वर्क थे. सोशल वर्क की तरफ भी हमें एक चीज़ पता चली. आई फाउंड सम पिक्चर्स इन हिज ब्रीफ केस. किसी ऑर्फनेज वगैरह वो रेगुलर विजिट किया करते थे विद अ टीम ऑफ पीपल फ्रॉम BTV. उसमें उसके अलावा जी बाकी आई होप उनकी लेगेसी यूं ही इसी तरह कंटिन्यू करे. आई होप वी लर्न ऑल द गुड थिंग्स फ्रॉम हिम. लास्टली जी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा and pay my respects to all the people who have passed away, especially ji Rashid Nas Saab, Dr. Dennis Isaac Saab and my father. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम शालीन आइज़ेक है. मैं डॉक्टर डेनिस आइज़ेक की बड़ी बेटी हूँ. सबसे पहले मैं अपने पूरे दिल से ग्रीन स्काई एंटरटेनमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने पाकिस्तान के लेजेंड रशीद नाज और मेरे अबू डॉक्टर डेनिस आइज़ेक की याद में ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है. दूसरा, मैं मिस्टर इश्तियाक की शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इतने प्यार से मेरे अबू के किए हुए कामों को इतनी इज़्ज़त दी. थैंक यू वेरी मच. मैं, मेरी अम्मी, मेरा बड़ा भाई और बहन आप लोगों से थोड़ा दूर हैं, लेकिन हमें ये जानकर बहुत तसल्ली होती है, हौसला मिलता है कि आज भी पाकिस्तान में अबू को लोगों ने याद रखा है और उनको इतना प्यार दिया है. हम उनको बहुत मिस करते हैं. हम उनके गीत सुनते हैं, उनके ड्रामे देखते हैं, उनकी शायरी पढ़ते हैं और इसी तरह हमें लगता है कि वो अभी भी हमारे आसपास ही हैं. उनको हम हमेशा अपनी यादों में ज़िंदा रखेंगे. फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे लिए दुआ करें और प्लीज़ अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच. हम सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए इश्तियाक सिस्तानी का, खालिद खटक का. बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये इवेंट एक प्लान किया है. रशीद नाज कितना बड़ा नाम, डेनिस आइज़ेक. आप ये काम बहुत कम लोग करते हैं, किसी को उसके जाने के बाद याद करना. आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी कि आपने ये इवेंट अरेंज कराया है इन सब की याद में. रशीद नाज साहब के साथ मैंने काम किया, बहुत प्यार मुझे उनसे, बहुत बहुत एहतराम, बहुत याद आएंगे वो मुझे. खालिद बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी. बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का. उनके जो जज्बात थे, एहसासात थे, वो सबके हैं. यहाँ भी बहुत से अहबाब हैं, बल्कि मुझे तो एक फ़हरिस्त भी मुहैया की गई है कि जिन दोस्तों ने इज़हार ख़याल करना है. लेकिन मैंने अभी ज़िक्र किया था आकिल शाह साहब का, तो शायद उनकी मसरूफ़ियत कहीं और भी है, उनको किसी और तकरीब में भी जाना है. तो बाकी दोस्तों से पहले मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं उनसे गुजारिश करूं कि चंद लम्हों के लिए वो आएँ और इन तीन शख्सियात के बारे में, लेजेंड्स के बारे में अपने ख़यालात, एहसासात का इजहार करें. जनाब सैयद आकिल शाह, मैं इनके साथ कभी भी कोई प्रोटोकॉल नहीं लगाता, कभी भी, क्योंकि मेरा दिल करता है कि मैं आकिल शाह साहब को बस आकिल शाह ही कहूँ. जी आकिल शाह साहब, गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज के ऑर्गेनाइजर्स हैं यहाँ पे, कि उन्होंने ये तीन हमारी धरती के अनमोल सपूत कि उन्होंने, उनकी याद में आपने ये महफिल यहाँ पर की और ट्रिब्यूट पेश किया उनको. यहाँ पे नजीबुल अंजुम साहब बैठे हुए हैं, इनको पता है कि हम कितने करीब थे एक दूसरे के साथ. मैंने अनमोल सपूत इसलिए कहा कि शहर ने, इस धरती ने फाइन आर्ट्स में, परफॉर्मिंग आर्ट्स में एक तवील फहरिस्त है जो इस धरती ने प्रोड्यूस की है. अगर मैं उनके नाम लेना शुरू करूं तो बहुत टाइम लगेगा. जाहिर बात है कि
इन तीनों से में से ज़िया भाई के साथ मेरा बहुत बड़े तल्लुकात थे और अक्सर यहाँ पर हम मिलते थे। फिर वो इस्लामाबाद चले गए। उनके भाई खालिद ज़िया रहमान जो हैं वो भी मेरे बड़े करीबी दोस्त थे। कहने का मकसद ये है कि जब लोग चले जाते हैं तो उनको इस किस्म की महफिलों में याद किया जाता है, मगर परफॉर्म करने के बाद वो बाकी जिंदगी जो जिंदा रहते हैं उनको कोई पूछता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सानिया है। दिस इज अ डिलेमा। मैंने कई आर्टिस्ट देखे और नासिर अली सईद साहब इस बात की गवाही देंगे कि उनके साथ मेरा बहुत करीबी ताल्लुक रहा। और एक टाइम पे ये होटल जहाँ पर हम बैठे हुए हैं ये हब हुआ करता था। यहाँ पर तमाम आर्टिस्ट आया करते थे मेरे वालिद साहब के पास, और कम से कम अगर हर माह ना हो तो 2 माह के बाद तो यहाँ पर एक महफिल ज़रूर हुआ करती थी। मुझे वो टाइम भी याद है। मैं बहुत पहले आया था और ये खटक ने मुझे ऊपर बैठा दी कि जी आपको बुला लेंगे। महफिल शुरू हो गई, इसने मुझे नहीं बुलाया। तो जब मैं आवाज़ आई मुझे नासिर अली सईद साहब की तो उस वक्त मैं खुद उतर के नीचे आया, वरना उसने मुझे नहीं कहा। ये सामने खड़ा हुआ है, मनो उत्थे बिठा देते कि थे बैठो मैं तुहानू बुलाना थे, पीछे गायब हो गए। मनो आवाज़ ना आती तो मैं समझदा महफिल ही नहीं की। बहरहाल आप जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये लेजेंड्स को ये ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, ग्रीन स्काई का नाम मैंने पढ़ा है। उसके अलावा जितने भी यहाँ पर मेरी बहनें बैठी हुई या मेरे भाई बैठे हुए हैं, मैं ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये ट्रिब्यूट की ये महफिल सजाई। अल्लाह आप तमाम के घरों के ऊपर अपना करम करे, अपना रहम करे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आपके घरों में बैठी हुई मेरी बहनों और बच्चियों पे खुदा अपना करम करे। और फिर ये बात है कि पेशावर में खड़े हैं हम, तो पश्तो में बात ना हो तो मुंह का जायका नहीं बनता। खुशहाल हो से और सदा आबाद हो से। स्तासो डेरा मेरा बानी डेरा। बहुत शुक्रिया सैयद अकील शाह साहब आपका। मेरा ख्याल है इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि मेरे वो दोस्त जो अपने ही दोस्तों के लिए, अपने ही लोगों के लिए और हमारे लिए भी बतौर ख़ास इतनी दूर से तशरीफ़ लाए हैं। इसमें बातिन हरचंद के अपने ही घर में मेहमान हैं, बातिन हैं या आगा जी हैं, आगा शिराज हैं या जुल्करनैन हैदर हैं। हाँ, ये तो मैके भी आया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस मैके आया हुआ है, पता नहीं लेके आया है कि नहीं, लेकिन मैके आया है। तो मैं आगाज़ इनसे करना चाह रहा हूँ। तो बातिन चूँकि मेहमानों में फिर मेज़बान है, तो बातिन फ़ारूकी आप सबका जाना पहचाना फ़नकार, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ज़िया रहमान साहब मेरी ज़िंदगी में इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है कि जब मैं टेलीविज़न के गेट पे खड़ा होता था काम के लिए, मैं इस्लामाबाद से आता था ऑफिस से छुट्टी करके, तो सब प्रोड्यूसर्स को, टीवी के लोगों को सलाम करता था। मेरा स्ट्रगल टाइम था। तो जब कुछ ही ना बना तो मैं कोयटा चला गया। तो कोयटा से मैंने एक ड्रामा किया था जुल्करनैन हैदर साहब का लिखा हुआ शॉर्टकट। उसके बाद फिर मैं वापस आ गया, तो फिर मैं गेट पे खड़ा हो गया। तो गेट पे खड़ा हुआ तो शाम के 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था। ज़िया रहमान साहब अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए वो बाहर आ रहे थे, तो मैंने सलाम किया। तो मुझे कहते हैं आप वो नहीं हो जो इस्लामाबाद से आते हैं और कोयटा से भी ड्रामा किया? मैंने कहा जी सर। कहते हैं अंदर आएँ। अंदर ले गए, मुझे कहते हैं कि आपका ऑडिशन होगा, सौदागर ड्रामा चल रहा है, डॉक्टर डेनिस आइज़ेक का लिखा हुआ। मुझे कहते हैं कमिटमेंट नहीं है, मैं आपका ऑडिशन ले रहा हूँ, ये 2 डायलॉग ज़रा पढ़ दें। तो जैसे ही मैंने पढ़ा तो मुझे कहते हैं आप डन। ये रोल तारिक रहीम के लिए लिखा था, तारिक रहीम का इम्तहान हो रहा है, वो बिज़ी है, तो ये बस आपके नसीब का है, ये आपका ड्रामा हुआ। तो वो डॉक्टर डेनिस आइज़ेक का लिखा हुआ प्ले वो ज़िया रहमान साहब
نے مجھے چانس دیا بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی ریفرنس کے, اور گیٹ سے لے کر گئے. اور ساری زندگی میں ان کا ممنون رہوں گا, احسان مند رہوں گا کہ انہوں نے مجھے شناخت کا جو یہ عمل ہے جو کہ پشاور ٹیلی ویژن نے مجھے دیا, ابتدا انہوں نے کی. اس کے بعد پھر میں نے ڈاکٹر ڈینس آئزک صاحب کا لکھا ہوا پلے کرو بھی کیا, طارق سعید صاحب اس کے پروڈیوسر تھے. تو ساری زندگی میں نے ان بڑے لوگوں کے ساتھ کام کیا. میں خوش نصیب ہوں کہ جو لیجنڈ ہیں, جن کو لوگ ترستے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کام کریں, تو میں نے آغاز میں ان کے ساتھ کام کیا. اللہ پاک جنرل نصیب فرمائے رشید ناز صاحب, ان کے ساتھ میں نے پہلا سیریل کیا ریزہ ریزہ عتیق احمد صدیقی صاحب کا. تو ایک سین تھا اس میں وہ مجھ سے پیسے لینے آتے ہیں, میرا بھائی قتل ہو چکا ہوتا ہے, نیاز صاحب نے رول کیا تھا, تو ان میں ذرا ہماری ہارٹ ٹاکس ہوتی ہے اس ڈرامے کے سین میں. تو جیسے انہوں نے بولا تو میں نے بھی اسی طرح ان کا جواب دیا. میں سب سے جونیئر تھا اس ڈرامے میں, اور بڑی کاسٹ تھی, رشید ناز صاحب, ابھی مہتاب صاحب, جاوید بابر صاحب, نیر کمال صاحبہ, لیلا زبیری, میں سب سے جونیئر تھا. تو میں ظاہر ہے چونکہ کانشیس بھی تھا, تو جب میں نے ایک پکا سا آگے سے جواب دیا رشید ناز صاحب کو, تو مجھے ایسے کر کے دیکھتے ہیں. تو عتیق صاحب نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی کچھ بھی نہیں. انہوں نے دوبارہ کیا تو میں نے پھر اسی طرح جواب دیا جیسے انہوں نے مجھے کہا. تو پھر ریٹیک ہوئی. کہتے کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا سر یہ مجھے ڈانٹ کیوں رہے ہیں یہ رشید ناز صاحب, یہ مجھ سے پیسے لینے آئے تو بس سیدھی بات کریں نا. انہوں نے ایک نئے انداز سے بات کی, میں نے نئے انداز سے جواب دے دیا. تو انہوں نے ریکارڈنگ روک کے مجھے گلے لگایا رشید ناز صاحب نے. انہوں نے کہا مبارک ہو, پشاور ٹیلی ویژن کو ایک اچھا آرٹسٹ مل گیا. تو یہ اعلان انہوں نے کیا تھا وہاں پر. تو مقصد یہ کہ جونیئر کی وہ حوصلہ افزائی کرتے تھے اور محبت کرتے تھے. ایک اتنا بڑا آرٹسٹ جو کہ اپنی زندگی میں بھی ظاہر تھا اور مرنے کے بعد بھی ظاہر ہوا. جس دن سے وہ فوت ہوئے, میں شاید قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میری کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس سے میں نے نام لے کر اپنے ان رشید ناز صاحب کا یا ضیاء الرحمان صاحب کا نام نہ لیا ہوں. ہماری محبت کا اب یہی ایک ذریعہ ہے کہ ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. ڈاکٹر ڈینس آئزک کی فیملی کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے. اور میں گرین اسکائی کا بڑا شکر گزار ہوں. ہمارا چھوٹا بھائی اشتیاق سستانی, ابھی ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے, اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, کینیڈا میں. اور خالد خٹک سب کو جوڑ کے رکھتا ہے. اور طارق سعید صاحب کو بہت عرصے بعد دیکھا. اللہ پاک ایسا کرے کہ ہم ایسے موقع پر دوبارہ کبھی اکٹھے نہ ہوں. اللہ پاک ہمیں خوشی کے موقع پر اکٹھے رکھے. آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ باطن فاروقی. باطن نے بہت خوبصورت گفتگو کی, بہت مزے کی بات کی. ویلکم میں کر چکا ہوں پہلی پشاور میں آغا شیراز کو, اور مجھے تو بہت اچھے لگے. ابھی افراز کے اس سوک اسپاٹ کو یاد کر رہے تھے اور سگریٹ والے کو, اس والے سے ہماری ابھی بات ہوئی ہے. آرٹسٹ بہرحال آرٹسٹ ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں رہتی ہیں. مجھے اچھا لگا, مجھے آغا سے مل کر اچھا لگا. میری پہلی ملاقات ہے لیکن مجھے بہت اچھے لگے. آغا آؤ نا, آغا شیراز, آپ کی تالیاں ضرور بجائیں, کوئی مسئلہ نہیں آج پشاور میں ملال. بہت بہت شکریہ جی. فرسٹ ٹائم میں آیا ہوں پشاور, اور جن کو ہم چھوٹے ہوتے تھے دیکھ کر بڑے ہوئے ہیں, ایکٹنگ سیکھی ہے, وہ آج ہمارے سامنے ہے. ناز صاحب سے میری صرف 25 منٹ کی ملاقات ہوئی تھی, اور وہ کراچی ایئرپورٹ پہ ہوئی تھی. اور اس 25 منٹ میں انہوں نے مجھے زندگی کا مقصد بتایا کہ زندگی ہوتی کیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا ہمدرد جس وقت تم بنو گے اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ زندگی ہے کیا. یہاں پر جو ایونٹ آرگنائز کیا ہے ان 3 حسین ہستیوں کے لیے گرین اسکائی نے, ہمدردی تھی دل میں تو کیا ہے. اگر ہمدرد نہ ہوتے تو شاید نہ کرتے یہ لوگ. ہمدرد 2 الفاظ سے بنا, ایک ہم اور ایک درد. ناز صاحب کے اندر درد بہت تھا آرٹسٹوں کا. ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ بیٹا میری بات یاد رکھنا. مجھے آج ان کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ میں شاید اگر زندگی میں نہ ہوا نا تو ہو سکتا ہے مجھے ٹریبیوٹ دیا جائے. کہہ رہے تھے کہ مجھے رونا آ رہا ہے
ابھی پچھلے مہینے میری ماں چلی گئی اس دنیا سے. کیونکہ میرے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے. آرٹسٹ کی بات بتا رہا ہوں. خدا را ہائر آفیشلز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. یہ جو ایکٹر ہوتا ہے نا سر, یہ بہت کمزور ہوتا ہے. اپنے اندر بہت درد. یہ جو ایکٹر ہوتا ہے یہ بہت کمزور ہوتا ہے. یہ وہ لائن تھی جس کے بعد آغا آگے اور کچھ نہیں کہہ سکے. لیکن یہ بہت بڑی لائن ہے. یہاں چونکہ سب آرٹسٹ بیٹھے ہیں اور مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیسے یہ دکھی رہتے ہیں. لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں لانے کے لیے, ان کو سکھی رکھنے کے لیے, ان کے پرفارم کرتے ہوئے ان کے آنسو اس وقت بھی گر رہے ہوتے ہیں, مگر وہ آنسو اندر گر رہے ہوتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں کسی کو. ایسے بہت سی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. ہم نے دیکھا ہے بہت بڑے بڑے آرٹسٹوں کو, یا دیکھا ہے پشاور میں بھی, باہر بھی. جمیل فخری کے بیٹے کا واقعہ یاد ہوگا, وہ اسٹیج پر تھا, بیک گھر میں کیا ہو رہا تھا. امجد عزیز ملک یہاں بیٹھے ہوئے, ہم سمینہ سحر فرنٹیئر آرٹ پروموٹرز میں ہمارا ایک ڈرامہ کر رہی تھی. راشا ماما زوید دلے بنے تھے, اس کی نانی جس نے ماؤں کی طرف سے پالا تھا وہ فوت ہوئی تھی, اور اسے ہم نے نہیں بتایا. ماموں اس کے آئے تھے ایک, اور اس کو کہا کہ وہاں ماموں آئے اسے ملنے کے لیے, اسے پرفارم کر رہی تھی اور مزاحیہ پلے تھا, کرتی رہی. لیکن جب اس نے آخری سین کیا اس کے باہر بغیر کسی کے بتائے وہ آئی, اور ماموں بعد میں پتہ چلا اسے سب پتہ تھا. میں نے لکھا ہے کئی دفعہ اس کے حوالے سے بھی. تو سچی بات کی آغا نے, آرٹسٹ بہت کمزور ہوتا ہے اندر سے, کیونکہ اس دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے, ان کے دکھوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کو سب پتہ ہوتا ہے, اسے بہت جانتا ہے. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں سب متفق ہیں, سارے فلاسفر متفق ہیں کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے کچھ کسی اور دنیا کے لوگ ہوتے ہیں. یہی لوگ جو اب ہم میں نہیں ہیں. میں اکثر جان ایلیا کا شعر ایسے موقع پہ پڑھتا ہوں کہ اس گلی نے یہ سن کے صبر کیا, اس گلی نے یہ سن کے صبر کیا, جانے والے یہاں کے تھے ہی نہیں, جانے والے یہاں کے تھے ہی نہیں. امجد کا ذکر آیا تو امجد عزیز ملک, انہی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور وہ سارے زمانے یاد کریں جب ان لوگوں کے ساتھ امجد کا ایک بہت گہرا رشتہ تھا. امجد عزیز ملک. ان تینوں شخصیات سے میرا بھی بڑا قریبی تعلق رہا, اور دوران کوریج مجھے یہ موقع ملتا رہا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں, ان کے ڈراموں کو دیکھوں اور ان کے ڈراموں پر لکھوں. میں سمجھتا ہوں کہ اپنی 40 سالہ صحافت میں ہر ممکن کوشش یہ کی کہ اپنے فنکاروں کے لیے اچھا سے اچھا لکھوں. بڑی حد تک میں کامیاب رہا. فنکار بیسکلی ایک کمزور تو میں نہیں کہوں گا, ایک بہادر شخص کا نام ہے. ہمیشہ اس نے بہادری سے ہر موسم کا مقابلہ کیا, اور جس طرح آپ اداکاری کرتے ہیں وہ ناقابل فراموش ہوتی ہے. میرے لیے ہر اداکار انتہائی محترم اور قابل فخر ہے. اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت کرے, ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے, ہم سب کو صبر دے ان کے لوائقین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی موقع دے. حکومتوں کی بات میں نہیں کرتا ہوں, لیکن آج کل فنکار بڑی مشکل میں ہے.
और ख़ास तौर पे पेशावर में कोई सिलसिला नहीं है, ड्रामे यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पेशावर छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन जिन्होंने छोड़ा है वो कामयाब हुए, और यही वजह है कि आज हमें याद करते हैं। अगर हमारे दरमियान होते शायद हम इतना ज़्यादा इनको याद भी ना करते। कई फ़नकार हमसे चले गए, तो तवक्को ये रखनी चाहिए कि आने वाले दिन फ़नकारों के लिए बेहतर होंगे, बेहतर होने चाहिए। और ग्रीन स्काई का भी मैं मशकूर हूँ, ये खालिद खटक और इश्तियाक और मुसरत ये हर मौके पे इस किस्म की तकरीबात करते हैं। तकरीबात का सिलसिला जारी रहना चाहिए। अल्लाह करे कि आने वाले दिनों में हमें मौका मिले तो हम आप सब के एजाज़ में तकरीब करें। प्रेस क्लब के चेयरमैन बैठे हुए, अभी मेरी बात हो रही थी इनसे, तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि अब हर हफ्ते नहीं तो हर 15 दिन के बाद कम से कम एक तकरीब हम किसी फ़नकार के लिए, किसी 2 फ़नकारों के लिए ज़रूर किया करें, ताकि उनको ये एहसास हो कि वो सब हमें देखिए। मुझे याद है नजीब साहब मुख्तार नैयर साहब वफ़ात पाए तो उनके एजाज़ भी हम तकरीब कर रहे थे। जब मुखातर गज़नवी साहब की रहलत हुई हम तकरीब कर रहे थे। हमारे कई फ़नकार हमसे चले जाते हैं, लेकिन गिला ये रहता है कि उनकी ज़िंदगी में तकरीबात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। ज़ुल्करनैन हैदर के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो यहाँ आए थे और निश्तर हाल में हमने ये किया था। फ्रंटियर आर्ट प्रोमोटर्स ने एक नीलामगर सजाया हुआ था, हम करते थे महीने में एक नशिस्त, और उसके लिए हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद यहाँ से लोग बुलाते थे। जैसे मैंने अंसर बरनी साहब का हवाला दिया, महबूब आलम वारिस उन दिनों चल रहा था, उसका हवाला, ज़ुल्करनैन हैदर का हवाला, हुसैन शाह का, स्पोर्ट्स की दुनिया के इन लोगों को बुलाते थे। तो ज़ुल्करनैन उस ज़माने से हमारे दिलों में रहते हैं, और कोयटा और लाहौर कहीं भी हों स्क्रीन पर रहते हैं, दिलों में रहते हैं। आज अपने दोस्तों को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए सफ़र करके आए हैं। मैं इंतहाई ममनून हूँ अपनी तरफ से भी, ग्रीन स्काई इंटरटेनमेंट की तरफ से, पेशावर की तरफ से उनको ममनून हूँ और दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्याल दें। ज़ुल्करनैन हैदर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मौजूज़ ख़वातीन और हज़रात को ज़ुल्करनैन हैदर का सलाम। सबसे पहले मैं खालिद खटक साहब का और उनके ग्रीन इंटरटेनमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस प्यार से और इस मोहब्बत से रशीद साहब के लिए तो किया ही किया, जो हम जिंदा हैं उनको आपस में बैठने का मौका भी दिया। मैं अपना तारुफ थोड़ा सा करा लूँ, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि आप कहाँ के हैं, तो ज़रा सा आसान हो जाएगा काम। क्योंकि मेरा बेटा आगा शिराज बहुत जज्बाती हो गया और महफिल एकदम अजीब अलग से तरफ चली गई है। तो कह तो वो ठीक रहा था, कमज़ोरी का मतलब वो हसास से ले रहा था। हसास होता है आर्टिस्ट, कमज़ोर नहीं होता आर्टिस्ट, तो चट्टान होता है। मैं अभी साबित करता हूँ, ताकि तुम आइंदा ये लफ्ज़ इस्तेमाल आर्टिस्ट के लिए ना करो। मेरा तारुफ ये है जी कि अटक मेरा गांव है, मेरे आबा व अजदाद वहाँ मदफून है। मैं रावलपिंडी में पैदा हुआ और मेरी एजुकेशन सारी कराची की है। माय होम स्टेशन इज़ कराची टेलीविज़न, कराची रेडियो, कराची थिएटर। मोइन अख्तर साहब और उमर शरीफ मेरे बचपन के दोस्तों में से हैं जब हमने शो बिज़नेस नहीं किया था, बट माय रिकग्निशन इज़ कोयटा टेलीविज़न। तो मुझे बड़ा दुख होता है जब लिखा जाता है कि पेशावर का फ़नकार, कोयटा का फ़नकार, कराची का, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ नहीं लिखा जा सका और मेरी कोशिश भी यही थी। तो ये हमारी बाउंड्रियाँ ना मखसूस करें, हमें दुनिया से, हमें पड़ोस में भी उतना ही पसंद करते हैं। अब रह गई इस तकरीब की बात, तो हम आर्टिस्ट हैं, रशीद नाज साहब आर्टिस्ट नहीं थे। दिलीप कुमार साहब से शुरू हों, अगर पेशावर में हम बात करें तो दिलीप साहब से शुरू होंगे और रशीद नाज साहब तक। ये इतनी ज़रखेज़ है फ़न के हवाले से, सकाफ़त के हवाले से ये सरज़मीन कि हमें नाज है पेशावर पर। तो वो नेचुरल फ़नकार थे। हम लोग एक्टिंग करते हैं छोटी छोटी, कभी ये बन गए कभी वो बन गए। हमने उनसे सीखा, सीख के भी हम फ़नकार का लफ्ज़ अपने साथ शामिल नहीं कर सके। असल फ़नकार और
वो थे, वो नेचुरल फनकार थे। तो रशीद नाज साहब चले, बहुत से लोग कहेंगे कि शायद अपनी मोहब्बत में कह दिया तो वो पाकिस्तान के दिलीप कुमार थे, तो ये नेचुरल लोग हैं। कभी खान साहब हो गए, कभी खान साहब भी पेशावर से हैं। फनकार खुददार होता है, तो हम काम करके अपना रिज़्क अपने बच्चों के लिए और अपना नाम जो हमने किया है उसके लिए हम कायम रहना चाहते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है फनकारों के लिए भी कि वो इकट्ठे रहें, और गवर्नमेंट के लिए भी कि वो फनकारों को काम की रूटीन में दें। तो मेरी किसी बात से कोई नागवार गुजरा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन चूँकि हम मिल के बैठे हैं लिहाजा ये बात करनी भी ज़रूरी है। इतना सफ़र तय करके आए हैं तो कुछ आगे के लिए भी लाएअमल तय करना चाहिए। और मैं हर तरह से हर जगह जहाँ भी कहीं हूँगा मैं साथ हूँ आप लोगों के। बहुत शुक्रिया। अल्लाह। हमारे पास बहुत बड़े नाम हैं, कमर जमान साहब, नजीबुल अंजम साहब, यहाँ ख़वातीन शज़मा और नौशबा बीबी, ये सब दोस्त हैं। लेकिन नजीब साहब से भी और इन सबसे पहले मैं मुझे फिर इशारा किया है, अब फिर इनकार ना कर दें तो तारिक सईद साहब जी, तारिक सईद साहब। ये तीनों असहाब जो हैं ये मेरे मतलब बहुत करीब रहे हैं। रशीद नाज तो मेरे क्लास 4 क्लास 5 के मेरे क्लास फेलो थे, दोस्त थे। ज़िया रहमान और मैंने एक दिन पाकिस्तान टेलीविज़न में कदम रखा था एज ए प्रोड्यूसर, और डॉक्टर डेनिस आइजक मेरे कॉलेज के क्लास फेलो थे, बल्कि कॉलेज के भी अर्ली ईयर्स के क्लास फेलो थे। उस ज़माने में जब इनका नाम डॉक्टर डेनिस आइजक नहीं होता था, इनका नाम था इसहाक कामी, अगर आपको याद हो। कामी इस वजह से कि शायरी करते थे तो कामी तलफ़ुज़ होता था उनका। डॉक्टर डेनिस की बात करूं, एक अजब इंसान था कि जितना अच्छा लिखाड़ी ड्रामा लिखने वाला उतना ही अच्छा मेरे ख्याल में वो शायर भी था, उतना ही अच्छा सिंगर भी था, गाता भी था बड़ा अच्छा, मौसीकी भी तरतीब देता था उतना ही अच्छा। बहुत अवाइल पेशावर टेलीविज़न के क्रिसमस के प्रोग्रामों की मौसीकी डॉक्टर डेनिस आइजक दिया करते थे। कहने का मकसद ये है कि डेनिस आइजक नॉट ओनली अ राइटर लेकिन एक कमाल का आर्टिस्ट था कि जो बात मतलब मेरी समझ में एज ए डायरेक्टर नहीं आ रही थी, समीना पिज़ादा की समझ में नहीं आ रही थी, उसकी समझ में आई कि ये क्या। बड़ा रिज्मिकल काम करता था, बड़ा उसके काम में बड़ा रिदम होता था। और मेरे कुछ दोस्त हैं अमेरिका में, इधर उधर, अतीक अहमद सिद्दीकी है जो बहुत याद आता है, बातचीत होती रहती है उससे। अल्लाह उसको सेहत दे, ज़िंदगी दे। कुछ बीमार है वो, सब दोस्त जिनकी जो बीमार हैं उनको अल्लाह सेहत दे। थैंक यू वेरी मच। नजीबुल अंजम साहब एक बहुत बड़ा नाम, आई विश कि मैं कमर जमान साहब न जाते और हम उनसे भी बात कर लेते। बहुत बड़ा नाम, बहुत हवाला। जैसे अभी अतीक साहब ने पहले ही सीरियल की बात की, जौहर मीर साहब के लिखा हुआ पहला उर्दू सीरियल, फिर उसका बाद ततियाँ छावां गालिबन उसका नाम था, पहला हिनको सीरियल, दोनों जौहर मीर साहब के लिखे हुए ज़िया रहमान साहब ने किया था प्रोड्यूस, और पहला अतीक साहब ने किया था। और उसमें मेरा ख्याल मसीती का रोल था या क्या, उसमें मसीती का रोल था। मैं उससे इसको दावत देना चाहूँगा नजीब को कि जब ये ख़त लेके जाता है हमारे दोस्त क्या नाम उनको, जुगनू मियाँ का नाम, जुगनू का मसूद रहमान, हाँ, उनके वो भी इनके साथ थे, तो ये उनको ख़त देते हैं कि ये मुझे मेरी महबूबा का ख़त आया है, तो मैं ज़रा मुझे पढ़ के सुनाओ। तो वो जब ख़त का आगाज़ करता है तो वो लफ्ज़ मुझे याद है, मीर साहब का लिखा हुआ ड्रामा और नजीब साहब की उसमें सारी परफॉर्मेंस और हमारे मसूद रहमान साहब की, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे। तो वो उसे पढ़ता है, तो लफ्ज़ जो पढ़ता है तो कहता है कि ये लिखा हुआ है, वो हिज्जे करके, उसकी भी कोई ऐसी ही बात ही होती है, तो वो कहता है कि ये लिखा हुआ है सलाम मेहनत। तो नजीब उसे कहता है यार कोई अकल नू हाथ पा, सलाम मेहनत क्या मतलब, सलाम मोहब्बत होगा। तो वो फिर उसे गौर से देखता है और कहता है कि पते नुक्ता ते उत्ते लगो है। तो फिर नजीब उसे कहता है
غریباں دی محبت نقطے اتنے لگتے ہوں. بہت دنوں کے بعد مجھے لگا کہ میں پھر اس ایرا میں چلا گیا ہوں جس ایرا میں یہاں ایسے ڈرامے ہوتے تھے. نجیب اللہ انجم پلیز آئیے اپنے دوستوں کے بارے میں بات کیجیے پلیز. میری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج ایک تو مجھے ٹیلی ویژن پر لانے والے طارق سعید صاحب یہاں موجود ہیں اور میری تراش خراش کرنے والے اور مجھے کیونکہ ہمارے ہاں اکیڈمی انسٹیٹیوٹ تو ہے نہیں تو جو آداب فن کے ہیں اس کی جو پیرامیٹرز ہیں وہ ان حضرت ضیاء الرحمان صاحب سے ہمیشہ ڈانٹتے بھی بہت سخت تھے, کئی مرتبہ بڑا سخت ڈانٹتے تھے, لیکن ان کی ڈانٹ کام آئی, ساری زندگی کام آئی, آج تک کام آ رہی ہے. میں ان کا مشکور ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ اپنے نقوش چھوڑ کے گئی ہیں اپنے کام کے حوالے سے, اپنی صلاحیتوں کے حوالے سے, اپنی انسانیت کے حوالے سے. انہوں نے کبھی بھی اپنے اس فائن آرٹ کا ناجائز فائدہ نہیں لیا, کیونکہ شہرت, عزت, دولت یہ جب آتی ہے بڑے بڑے ڈگمگا جاتے ہیں, بڑے بڑے ڈگمگ. آج دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے کئی چہروں سے نقاب اتر رہے ہیں جو ڈیزرو نہیں کرتا اور اس کو جب مل جاتا ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو سٹیپ بائی سٹیپ, ایک ایک سانس, ایک ایک لمحہ گزر کے اس کیفیت کو اس میں سے گزر کے. اب طارق صاحب نے اتنی ڈیٹیل اور اتنی تفصیل سے جو بات کی ڈاکٹر صاحب کے بارے میں, اس میں کوئی شک نہیں. یہ واحد رائٹر تھے کہ جن کا اسکرپٹ اس طرح فرفر یاد ہوتا تھا اور جملوں کا آپس میں ایسا ربط ہوتا تھا, اور چونکہ تھے یہ شارٹ سٹوری رائٹر, ایک رومانس ہوتا تھا ان کے جملوں میں, ان کی بنت میں, فوراً یاد ہو جاتا تھا اور مزہ آتا تھا. اور ہم صرف ڈرامہ نہیں کرتے تھے بلکہ اس کا مزہ لیتے تھے, لذت لیتے تھے. اسی طرح رشید ناز صاحب ہمارے آرٹسٹوں میں بڑے جذباتی تھے اور وہی آخر میں پھر ان کو اٹیک جو ہوا اس کا بلڈ پریشر کا, کیونکہ چھوٹی چھوٹی سینسیٹیو تھے. آرٹسٹوں کے دکھ درد پریشانی یہ ان سے دیکھی نہیں جاتی تھی. ایک دم داس فائر شروع کر دیا. او نا صاحب خیر ہے, ٹھیک ہو جائے گا, یہ نہیں یار یہ ایسے ایسے ایسے. لیکن اپنے کام سے کمیٹڈ. انہوں نے افغانستان میں فروٹ کا کاروبار کرتے تھے, اپنے اسی شوق میں اس کو برباد کیا. یہاں اپنا بزنس وہ اسی کی نظر کر دیا, صرف اس کو ٹائم, اپنے شوق کو ٹائم دینے کے سلسلے. لیکن یہ ہے کہ کبھی کسی سے اپنے دکھ درد کا اظہار نہیں کرتے تھے, ہمیشہ یہ شو کرتے تھے کہ بس میں پرباش ہوں بالکل. اور ان کا کھوسا جو تھا وہ ملتان کا, وہ اسپیشلی منگوایا کرتے تھے وہاں سے. وہ چمکدار سا ایک کھوسا تھا, بوسکی کی قمیض, وائٹ شلوار, ڈینل کی ڈبی ہاتھ میں, اور اپنا ہی ایک انداز تھا ماشاءاللہ. بہت میرے سینئر تھے اور ان دنوں آرٹسٹوں کے لیے انہوں نے ویلفیئر کے لیے بڑا کام کیا. اور ان کے وقت میں وہ ایکویٹی بنی اور فرسٹ ٹائم فنکاروں کو پشاور کے پلاٹس ملے تھے. ہمیں ہر فنکار کو اوپن اجازت تھی کہ وہ اپلائی کرے اور اس کو, اور ہمیں ملے, ہم نے لیے. بہرحال بڑے لوگ ہیں, چلے جاتے ہیں, اور یہ ہمارے لیے مائل سٹون ہے. آج بھی ان کے نقش قدم پر اگر ہم چلیں تو ہمارے بڑے مسائل اپنے اس فن کے دائرے میں رہتے ہوئے حل ہو سکتے ہیں. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں گرین اسکائی انٹرٹینمنٹ کو کہ ان کی یہ جو کوشش کاوش کی ہے انہوں نے, یہ بہت اچھی, زبردست ہے. اور اس سے لگتا ہے کہ فنکاروں کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ہماری اس فائن آرٹ میں بھی کالی بھیڑیں بہت ہیں. ورنہ یہ بھیڑیں نہ ہوتی تو آج فلم انڈسٹری وائنڈ اپ نہ ہوتی, تھیٹر وائنڈ اپ نہ ہوتا. اور ایون میں نعمان اجاز سے بھی کہہ رہا تھا جب ہم کام کر رہے تھے, میں نے کہا یار کراچی کیوں آ گئے ہو,
तू तो बड़ा कमांडिंग और बड़ा पाँव मारने वाला एक्टर था लाहौर में, कराची क्यों आ गया? उसको बात करते, उसके पास जवाब नहीं था। वहाँ भी लाहौर भी वाइंड अप हो गया। अब ये काम भी हमारा जो है, ये मीडियम भी जो है आहिस्ता से एक मखसूस हलकों तक रह गया है खास, बल्कि वो क्रिएटिव लोगों से निकल के मार्केटिंग के हाथ में आ गया। अब वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे ये इंस्टॉल करें और यहाँ पर ये रखें और ये, उसकी रेटिंग ये जा रही है। अब जब दुकानदार ये डिसाइड करेगा फनकार के बारे में तो वो क्या होगा? आज हो रहा है। और ये इतनी आसानी से इस जगह पे फिर से आना, ये लोग तो चुनते थे जाके, अगर करेक्टर चाहिए तो कैंटीन में जाके वॉच करते थे, कौन ओ यार ये इसको बुलाओ, उधर मेरे ऑफिस में बुलाओ। गफरान इम्तियाजी साहब वो जो शायर अदीबों पर करते थे ना, वो जाके तलाश करते थे। इसी तरह असलम अजहर साहब जब उनको प्रोड्यूसर चाहिए थे तो लाहौर के बाहर वो उसमें ये राइटर्स बैठा करते थे अपना चाय वाय के लिए कॉफी शॉप पे, वहां से एक एक को चुन चुन के लाते थे, फिर उनको तराशते थे, बताते थे ऐसा 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 करना है। ये सदियों में बने हैं ये लोग, जिनकी वजह से आज पीटीवी की इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं आज। ये सब उनका कंट्रीब्यूशन है, उनकी मेहनतें, काविशें हैं। बहरहाल अल्लाह ताला सबको कायम दायम रखे। आजकल तो मौत भी डिजिटल हो गई है, पता नहीं चलता, एक पल का नहीं पता चलता। आप सब दोस्तों का, मैं खालिद का बेहद मशकूर हूँ, मैं सिस्तानी का बहुत मशकूर हूँ। इतनी दूर बैठ के वो दुख दर्द रखता है, उसकी वालदा फौत हुई, बड़ा अफसोस हुआ। अल्लाह ताला गरीक रहमत करे। आप सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, इसमें तकरीब में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाइस ऑफ यू। अपने दोस्त रियाज को, जो फिर वो ये है कि प्रेस क्लब के सदर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं और सदियों से हैं। आप सब दोस्त यकीन इस्तकबाल करेंगे मेरे दोस्त मोहम्मद रियाज का। रियाज आगा शिराज साहब ने थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल कर दिया है। एक शेर इसी सरज़मीन के एक अजीम शायर फ़ारिग बुखारी साहब का के नज़र है आगा साहब के ज़ब्त करता हूँ तो दर्द और सिवा होता है, ज़ब्त करता हूँ तो दर्द और सिवा होता है, मेरे अंदर कोई बच्चों की तरह रोता है। यहाँ बात हो रही है कि अमजद भाई से बात हो रही थी कि अब ये ऐसा लगता था पहले, ये पहले वाली बात है कि एतराफ़ के लिए और याद करने के लिए ज़रूरी था कि मरा जाए। लेकिन इश्तियाक सिस्तानी साहब ने जब कनाडा से मैसेज किया कि रियाज प्रोग्राम है और आपने आना है, तो मुझे ये एहसास हुआ कि शायद हम में वो मादा भी ख़त्म हो गया कि मरना ज़रूरी है। अब हमें झंझोड़ने के लिए मरना भी ज़रूरी नहीं है। अब हम किसी की मौत से भी, यहाँ पे हैदर साहब ने बात की कि यूसुफ खान, दलीप कुमार और उनके बाद से जो सिलसिला, इसका जो है एक या इसकी एक क्लासिक एग्ज़ाम्पल जो है वो सिनेमा की तारीख़ की जो क्लासिक है मुग़ल आज़म, जिसमें पृथ्वीराज है जो पेशावरी के फर्जंद थे, और उनके सामने शहजादा सलीम, दलीप कुमार, यूसुफ खान, वो भी इस शहर पेशावर, और वो जो गाना है जिसमें अनारकली है, मधुबाला, वो भी इसी पेशावर की सरजमीन। तो ये तो वो तारीख़ है जो कि फीते पे कलम बंद हुई है। उससे पहले की तारीख़ों में क्या था, वो शायद फ़न की हम में क्या, हमारी क्या कंट्रीब्यूशन है, वो जो है ख़ुसूसन यहाँ पे डॉक्टर साहब के हवाले से बात हुई। ये जो तारिक सईद साहब ने कहा और अंजुम साहब ने कहा डॉक्टर साहब के हवाले से, वो शायद उनकी जो स्पेशलाइजेशन थी वो उसका एक अमल दखल था।
وہ ڈاکٹر نہیں تھے, وہ ریڈیالوجسٹ تھے جو ایکسرا کر کے وہ جھانکتے تھے کسی کے اس میں کہ یہ جو جسم ہے یا یہ جو ہڈیاں ہیں اس کے اندر کیا ہے, اور اس کا وہ اظہار تھا, اس کی وہ جھلک تھی اس کی جو تحریر میں اور ان کے ڈراموں میں, اور وہ جو باریکیوں میں اور مائنیوٹ ڈیٹیلز میں وہ جاتے تھے. رشید ناز صاحب, اب وہ کیا ان کے بارے میں کہے, ان کی شخصیت, وہ جتنے بڑے اداکار, جتنے بڑے فنکار, اس سے کہیں بڑے انسان, کہیں عظیم انسان. اسی طرح ضیاء الرحمان صاحب. میں امجد صاحب سے یہی کہہ رہا تھا کہ تھوڑی بہت جو کوتاہی ہمارے اس پارٹ پہ بھی ہے, صحافت یا ایسی تنظیموں جیسے امجد صاحب, کہ یہ پہلے کبھی کبھار ہمیں مل بیٹھنے کا موقع دیتے تھے, لیکن جب سے ان کے پاس بھی زیادہ پیسہ آنا شروع ہوا ہے تو ان کا بھی وہ جو رجحان ہے وہ کم ہوا ہے, ختم تو نہیں ہوا ہے. اب جو ہے پہلے یہ پاکستان کی حد تک ان کی مار ہوا کرتی تھی, اب یہ چائنا, یہ اب سرحدات کی حدود قیود سے نکل کر یہ آفاقی حیثیت اختیار کرتے جا رہے ہیں. کچھ آپ جو ہے نا جیب میں ہاتھ ڈالیں اسی طرح کی جو ہے, اور ضروری نہیں یہ تو مرحومین ہیں, یہ چلے گئے, اب ہم کتنا ان کو وہ کر سکتے ہیں, یاد کر سکتے ہیں. خالد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, اشتیاق بھائی وہاں پہ کینیڈا میں ہے, گرین اسکائی انٹرٹینمنٹ ہے, ناصر صاحب ہیں, یہ جو یہاں پہ ہیں ابھی ساتھی, انہیں بلائیں, ان کے اعزاز میں تقاریب کا انعقاد کریں. آپ کے پاس اپنا چائنا ونڈو ہے, آپ کے پاس پشاور پریس کلب ہے. پشاور پریس کلب, یہاں پہ یہ بات ہوئی پہلے ہند کو ڈرامہ جوہر میر صاحب کی, یہ بھی اعزاز ہے, یہ پشاور کلب کی کنٹریبیوشن ہے, وہ پشاور کلب کے ہمارے ممبر تھے, پشاور کلب کے عہدیدار تھے. یہ ہمارے پاس پلیٹ فارم موجود ہے اور ہم والنٹیئر کرتے ہیں, آفر کرتے ہیں کہ فن کی جو مطلب اس کی خدمت کے حوالے سے یا نشو و نما گروتھ کے حوالے سے, یا خصوصاً آج کے پروگرام میں ناصر صاحب کوئی حکومتی بندہ بھی ہونا چاہیے تھا. یہاں بات ہوئی کہ ٹھیک ہے ہم ڈاکٹر صاحب ہیں یا رشید ناز صاحب ہیں یا ضیاء الرحمان صاحب ہیں, آپ ہیں, میں ہوں, امجد بھائی ہے, انجم صاحب ہے, طارق سعید صاحب ہے, وہ ہمارے مہربان تھے, ہمارے دوست ہیں, ہم ان کو ویسے بھی یاد کرتے ہیں. لیکن اس کا کوئی سرکاری سطح پہ, کیونکہ جب تک کوئی سرکاری وزیر مشیر نہیں ہوتا اس وقت تک خبر بھی نہیں چھپتی. تو یہ جو ہے پشاور پریس کلب کے صدر کی حیثیت سے اس پلیٹ فارم سے میں آپ دوستوں کو ایک کھلے دل سے یہ آفر ہے کہ جو بھی فن کے حوالے سے, یہاں ڈرامہ کے حوالے سے, یہاں شاعری کے حوالے سے, تحریر و تقریر کے حوالے سے جو بھی ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے حاضر ہے. آپ سب دوستوں کا شکریہ. اعجاز میر ہمارے ان دوستوں میں سے ہیں جنہوں نے بھی جو شروع ہی سے نجیب الانجم اور ان کے ہاتھوں میں ہی بڑے ہوئے. ذوالفقار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سے میرے وہ دوست ہیں. مجھے یاد ہے جب ایک سیریل میں کر رہا تھا عزیز اعجاز کے ساتھ, تو ہمیں مرکزی کردار کے لیے 2-3 آرٹسٹ تھے اور 2-3 وہ بزی تھے اور تھے نہیں, اور ہمیں بڑی فکر ہو رہی تھی. بہرحال ہم نے پھر طارق خان کو لیا تھا. تو اس وقت میں نے اور عزیز نے سوچا, میں نے کہا یار اگر یہ طارق خان بھی آج نہ ملتا تو ہم کیا کرتے. تو ہم نے کہا پھر کیا کریں. میں نے کہا ایک اور ٹیم بنانی چاہیے جو لوگ آئیں سامنے. مجھے خوشی ہے کہ فاصلہ میں ہم نے اعجاز میر کو لیا, ذوالفقار کو لیا, بہت سے اشتیاق سیستانی کو لیا, صغیر اصغر تھے, بہت سے, یہ اس وقت سب ینگ لڑکے تھے. تو اس کے بعد اللہ کا کرم ہوا کہ انہوں نے بہت کام کیا, اور کیا اچھا کام کیا, کیا اچھی اسکرین کی. اور اعجاز میر کو تو ڈائریکشن کے اور پروڈکشن کے اعزازات بھی حاصل ہوئے اور اب بھی ہو رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اعجاز میر آپ سے درخواست ہے کہ آپ آئیں اور ان اپنے ساتھیوں کے بارے میں بات کریں. جی اعجاز میر. سب سے پہلے تو یہ کہوں گا بحیثیت مسلمان, بحیثیت انسان, اس بات پہ میرا یقین ہے کہ مجھے اللہ نے اس زمین پہ بھیجا ہے واپس بلانے کے لیے. میں اس زمین پہ آیا ہوں, مجھے اپنا کردار ادا کرنا ہے. مجھے جو رول دیا گیا ہے اس زمین پہ, جو اصل کردار ہے میرا, جو میرے رب نے, میرے دین نے, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا, وہ بھلائی کا ہے. جب آپ بھلائی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ہم نے واپس جانا ہے,
میں آغا صاحب کے جذبات دیکھ رہا تھا. میں اس کو اس لیے محسوس کر سکتا ہوں کہ میں نے خود اپنے 4 بھائیوں کو لحد میں اتارا. میں نے ایک اپنے ایسے بھائی کو، ابھی اس کی برسی بھی نہیں ہوئی، جو کووڈ سے اس کا انتقال ہوا، اور جو مجھ سے صرف 2 سال بڑا تھا. تو وہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کی 51 ایج تھی. تو میں حساب لگا رہا تھا کہ زندگی کے کم از کم 45-48 سال ہم نے ایک ساتھ گزارا وقت. انسانوں کا دنیا میں آنا یہ بھی آپ کو پیغام دیتا ہے، اور انسانوں کا دنیا سے چلے جانا یہ بھی آپ کو کچھ پیغام، کوئی میسیجز دے کے جاتا ہے. بات صرف ہماری سمجھ کی ہے. ہم سمجھ پاتے ہیں آنے والوں پہ اور جانے والوں پہ کہ نہیں. میں نے یہ سمجھا ہے. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب میں اپنے بھائی کے بارے میں سوچتا ہوں کہ یار میں نے اس وقت اس کے ساتھ یہ بات بڑی روٹ کی تھی. میں نے اس کی اس بات پہ مذاق اڑا دیا تھا. میں نے اس کی اس بات کو رد کر دیا تھا. میں نے یہ بات ایسی کیوں کر دی تھی اس کو. تو وقت واپس نہیں آ سکتا. لیکن میری اس ایج میں، یہ بال تو ہم نے رنگ بنگ کر کے کالے کیوں، اب سفید ہو چکے ہیں، میں نے اس ایج میں ایک اور سبق حاصل کیا کہ نہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ اخلاق ہے. ہمیں اپنے اخلاق بلند رکھنے چاہیے. ہمیں دل سے صاف ہونا چاہیے. جب ہم بحیثیت مسلمان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ رزق کی تقسیم اللہ نے اس وقت کر دی جب ہماری روح قائم ہوئی، تو پھر جنگ کس بات کی، جھگڑا کس بات کا، دولت، شہرت، مقام، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں. تو میں نے کیا سیکھا کہ جو زندہ ہیں، جو ہمارے ارد گرد ہیں، چاہے جس سے ہم جا کے دودھ خریدتے ہیں یا روٹی خریدتے ہیں یا جس سے ہم ملتے ہیں، ان کی عزت کرو. اپنے بڑوں کی، اپنے چھوٹوں کی، اپنے پیرنٹس کی، ان کا احترام کرو. ان سے محبت سے پیش آؤ. کچھ پتہ نہیں ہے کون کب کس وقت آپ کی اس زندگی کی گاڑی سے اتر جائے. تو یہ میں نے سیکھا. باقی مجھے کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا بخدا کہ میں اتنی بڑی ہستیوں کے حوالے سے مجھ جیسا ایک کمزور، ایک ناچیز سا بندہ آ کے بات کرے گا. یہ ان کی محبت ہے، انہوں نے مجھے عزت دی ہے. رشید ناز صاحب، مجھے یاد ہے، میں آپ کا 1 منٹ لوں گا. بڑا عجیب ہوتا ہے اس بندے کے لیے بات کرنا جب ایک طرف کھانا یا چائے کا تمام چل رہا ہو اور دوسری طرف بات کر رہا ہو تو خوشبو بھی آ رہی ہو. تو رشید ناز صاحب سے میری بات ہوئی تھی فرسٹ کووڈ کے دوران. جب وہ لاہور شفٹ ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے جنرل بات کرتے کہا تھا کہ 10 لاکھ روپے میں نے ابھی اپنے علاج پہ لگایا. میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. میں کوئی دوست ہے، میں چلا گیا یہاں کے کلچر منسٹر کے پاس، شوکت صاحب کے پاس. میں نے کہا سر آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے؟ انہوں نے کہا 80 لاکھ روپے پڑے اکاؤنٹ میں. میں نے کہا جی اس 80 لاکھ میں کچھ رشید ناز صاحب کو نہیں دے سکتے؟ انہوں نے مجھے کہا 6000 فنکاروں کی لسٹ میرے پاس پڑی ہے. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی بات یہ پچھلے 10-12 سال، اس وقت میرے ان کے ساتھ مکالمہ اور تھا، میں نے کہا 10-12 سال سے پاکستان ٹیلی ویژن میں کام گریجولی کم ہو گیا. ہم زیادہ فنکار ٹیلی ویژن پہ ڈپینڈ کرتے تھے. ہم سارے ٹیلی ویژن کی پیداوار ہے. پاکستان ٹیلی ویژن سے ہماری پہچان ہے. یہ ہمارے بڑے بیٹھے، انہوں نے ہمیں سکھایا، سمجھایا، آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں، چاہے تھوڑا بڑا جتنا مقام ہے. میں نے کہا جی 12 سال میں تو کام ہی نہیں ہے. فنکار تو کم ہونے چاہیے. آدھے مر گئے ہیں، آدھے کام چھوڑ گئے ہیں، کوئی ضعیف ہو گئے ہیں، کوئی کہیں چلے گئے. یہ 6000 کہاں سے آ گیا؟ اگر وہ منسٹر صاحب آج ہوتے، میں ان کو بتاتا کہ ان 3 بڑے ناموں کے اعزاز میں تقریب ہو رہی ہے، ذرا گردن گھما کے دیکھیں کتنے فنکار ہیں. تو بہت شکریہ آپ سب کا جی. اور اللہ پاک ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے جو دنیا سے گزر گئے. جو ہمارے بڑے ہیں، اللہ رب کریم ان کو صحت، تندرستی، زندگی دے. ایک چھوٹی سی بات آخر میں، یہ رابطے بڑے ضروری ہیں. رابطے بہت ضروری ہیں. کسی کا اس دنیا سے کسی وقت بھی رابطہ منقطع ہو سکتا ہے. اس سے پہلے کہ وہ رابطہ منقطع ہو، رابطے رکھیں آپس میں. بہت شکریہ. تھینک یو. میرے دوستوں، میں گرین اسکائی انٹرٹینمنٹ کے دوستوں کی طرف سے، خالد خٹک کی طرف سے، مسرت زبیری اور بطور خاص اشتیاق سیستانی کی طرف سے یہاں آئے ہوئے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نجیب صاحب سے گزارش ضرور کرتا ہوں کہ نجیب صاحب اگر ایک لمحے کے لیے یہاں آ جائیں اور ہم ان 3 دوستوں کے لیے، بلکہ بہت سے جو دوست اس دوران ہم سے بچھڑ گئے، ان کے لیے ایک دعائے مغفرت کریں. اشتیاق سیستانی کی پچھلے دنوں والدہ بھی فوت ہوئی ہیں، تو سارے مرحومین کے لیے ایک دعا کرتے ہیں. آپ آ کے آئیے.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद आमीन सुम्मा आमीन। या रब्बुल इज़्ज़त तमाम दोस्तों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रख या ज़ुल जलाल वल इकराम, जो इस दुनिया से रुखसत हुए या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करा, उनके लवाइकीन को सब्र जमील अता फरमा। हमारे इन तमाम दोस्तों को खुशियाँ नसीब कर, आसानियाँ नसीब कर। या अल्लाह हम बहुत गुनाहगार हैं, या अल्लाह हमारे गुनाहों को दरगुज़र फरमा। या अल्लाह अपनी रहमतों से झोलियाँ भर दे। या अल्लाह ये जो हमारे दोस्त हमसे रुखसत हो गए हैं, या अल्लाह इनका वो जहान अच्छा कर। या अल्लाह हमारे लिए ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर। या अल्लाह ये जो लोग आज हमारे दोस्त इस महफ़िल में शरीक हुए हैं, इनके दर्जात बुलंद कर। या अल्लाह इनके दोनों जहान अच्छे कर। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन। जज़ाकुमुल्लाह।